ميستيريو حكاية طويلة مع رابر من أصول مغربية عاش وكبر في فرنسا. ميستيريو يجي بحضنا لأول مرة في بلانيت راب. يونس أو يوغاتاغا يعمل في الراب من 2003. مسيرته الفنية متقطعة بين الموسيقى ومشاكل مع الأمن الفرنسي. عاش السجن والفرار برشا مرات والتهمة واحدة تعاطي المخدرات. ميستيريو اليوم في مرحلة نضج، مرحلة مراجعات، موسيقته الجديدة تبدلت، والجديد ميستيريو قاعد يخدم مع بلطي، يتعاون زادة مع حمودة لأول مرة. الرابر متاعنا باش يحكي بصراحة كبيرة على البدايات، يرجع لأخطاء الماضي، يعطينا فكرة على مشاريعه في بلانيت راب. ميستيريو رابور فرنسي من أصول مغربية تلقاه معنا في بلانيت راب. ميستيريو يحكينا على رحلته مع الموسيقى، مشاكله مع الأمن الفرنسي وخدمته الجديدة اللي قاعدة تحضر مع بلطي وحمودة. ميستيريو مرحبا. السلام عليكم. لاباس؟ صافا؟ شنو أحوالك؟ صافا الحمد لله. مرحبا بك في تونس. بارك الله فيك خويا ميرسي. نبداو من الآخر. أوكي. فرحانين برشا إنه اليوم عندك خدمة مع زوز توانسة. بلطي وحمودة. On a fait Balchi, ça fait maintenant des années que نديروا des collaborations انا وياه. ودابا quand je suis venu باش نكملوا واحد الكليب بديناه في فرنسا، ودابا باش نكملوه هنا في حمامات، و en même temps كان عندي شويه الوقت وكان حمودة معنا. on a fait un morceau، درنا واحد المورسو انا وحمودة aussi un très bon morceau. دونك مادام خدمت مع حمودة سمعت صوته طفل؟ Ouais, bien sûr. يا ليلي وصلتكم؟ Bien sûr. راه وصلت البول نور خويا. دونك هنا سي فيلينغ وموسيقى وصحبه اي دو بلوس زاد تكتيك، على خاطر لو فيت انك تكتب حمودة تنجم لي نومبر دو فيو وصلنا نص مليار معناتها. Ouais, il a dépassé même. Il a dépassé. Ils étaient à Balchi et Hamouda. Je me suis arrêté à 500 et quelques millions, je crois. Voilà, c'est une musique. Déjà, moi, depuis longtemps, le Balchi, moi, toujours. Voilà, ça fait des années que j'ai découvert et jusqu'aujourd'hui, alhamdoulilah, toujours de la bonne musique. Et voilà, c'est un artiste que j'apprécie humainement et artistiquement. مع حمودة كيفاش كان؟ Pareil, là, on s'était déjà parlé au téléphone plusieurs fois quand je parlais avec Balchi. Il y avait Hamouda, il me passait le salam, je lui passe le salam, ça me fait plaisir. Il a une belle voix, Sauto Hlou, il a une très belle voix et on a fait un morceau, un très beau morceau. Inch'Allah, un bel avenir pour lui artistique. تو احنا نصوروا في الانترفيو جاك ميساج قالوا لك الكليب احضر. ورينا شويه من الكليب جوست نتصوروا يهبط في القريبه، ما مثالش ندلوا عليك ميستيريو. Pas de problème. المبروك هذا نسميوه. وين صورتوه؟ مارسيل وحمامات. خرجوا القرعين من الثلاجة، دراري مستريو جامع بولتي كيما القاعدة، ديسكو واعر بالدارجة، دنيا غادي وكاع ما راجعة، دنيا غادي وكاع ما راجعة، اليوم ويدات في الدرجة، اليوم ويدات في الدرجة، تفرجوا فيا في التلفازة، صدقوا ليا في الراديو، جيب صحاب حجي، بصير وكما تغني بالدارجة؟ Ouais. ألبومك الجاي معناتها مغربي؟ En français, mais j'ai fait depuis longtemps là, que ندير des morceaux بالعربية. T'as vu pour le bled اللي ما يفهمش مزيان الفرنسا le français يتصنت بالدارجة. صافي الدارجة الحمد لله on se débrouille. بصراحة أنت تجي من المغرب والمغرب عندهم دي رابور قويين برشا. Oui. وتعرف إنه تونس وتتبع مليح تونس وعندك برشا أصحابك مع تونس. أما أقوى اليوم الراب التونسي ولا الراب المغربي؟ Ça dépend. Parce que les deux, je dirais même tout le Maghreb, il a bien évolué dans le rap. Il a bien évolué. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les artistes marocains aussi, quand j'écoute, moi avant, j'écoutais à la base le rap. Le premier rap arabe qui avait apparu, c'était le rap algérien. Ensuite, il y a Balchi, moi que j'ai découvert il y a très longtemps, donc rappeur tunisien, et Mouslim aussi, un rappeur marocain que j'écoutais aussi depuis des années. Donc j'étais toujours ouvert au rap maghrébin, et il ne fait qu'évoluer. Ça fait qu'évoluer, il y a toujours des artistes et franchement, c'est carrément, j'ai envie de te dire, c'est presque les États-Unis. Il y a même des artistes qui arrivent du Maghreb et qui réussissent aux États-Unis. French Montana, qui est né au Maroc, t'en as beaucoup, t'as plein d'artistes qui sont sortis d'ici quoi. ميستيريو يونس. كيفاش تولد ميستيريو؟ Dans le quartier, ملي كنت صغير كانوا كيسموني يو بعد مرات ميستر يو فما سي ريستي. Donc يونس. Ouais. وتولدت في فرنسا؟ Oui. وين تولدت؟ في بلفيل. باريس. أصلك كازاوي؟ Ouais, كازاوي. كيفاش تغرمت بالموسيقى؟ في صغري
J'étais petit, j'écoutais les grands frères. Moi, j'ai mon grand frère qui faisait beaucoup de freestyle. Il rappait, il y avait les grands de chez nous qui rappaient. T'avais des rappeurs dans le 19e comme Oxmo Puccino. Nous, on était tout petits, ils étaient d'à côté de chez nous. Et Oxmo Puccino, quand il rappait, il avait une belle plume. C'est un grand artiste encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'était à côté de chez nous, donc ça nous donnait l'envie de faire de la musique. Et en plus, c'était des bons artistes et c'était palpable. On se disait que c'est possible. Si lui, il a réussi, on peut réussir. Et après, le travail, et alhamdoulilah. شديت ستيلو كتبت Ouais, depuis tout petit. J'écrivais, je lisais aussi. Je lisais beaucoup de livres. Je lisais des livres quand j'étais petit. J'aimais bien lire. Et c'était mon frère au début, il me forçait à lire, l'aîné de ma famille. Et ensuite, voilà, j'ai pris un goût à la lecture. Et donc, ça facilite l'écriture aussi. عربي في باريس باش تعمل موسيقى سيتي ايفيدون بالنسبه لك انت؟ On s'est jamais mis ces frontières. Pour moi, la musique, c'est... Si, non, ça... وي مي الموسيقى ماهيش برك تعرف تكتب الموسيقى سي دي سيركوي Ouais. تيلي راديو Il y a كوم beaucoup, ce qui a aidé, moi, à l'époque, quand je suis arrivé, c'est Internet. Parce que ce qui a beaucoup aidé, au début, c'était formaté. C'était obligé, c'était les maisons de disques qui géraient, c'était les télévisions qui géraient. Mais maintenant, un artiste, il peut se faire tout seul. Une petite webcam, il fait des freestyles, s'il a du talent, il met sur sa chaîne YouTube et ensuite c'est comme ça que ça se fait, que se crée l'artistique. Et tu le crées tout seul, tu le développes tout seul, t'as plus besoin des télés, t'as plus besoin de forcément ça pour y accéder. Ensuite, une fois que tu y accèdes, c'est toujours bon les médias. Parce que des fois les gens, voilà, ils ont envie de voir, ils ont envie de te parler, ils aiment bien ta musique, mais ils ont envie de voir comment tu parles, comment t'es humainement aussi. من 2006 عملت الموسيقى وعملت معاها برشا مشاكل المشاكل ضرت الموسيقى ولا لا honnêtement Honnêtement, oui. Parce que moi, ce qui m'a fait connaître en France, c'était les hkayettes, la justice, Voilà, et après, alhamdoulilah, ça a été un mal pour un bien. Parce que après ça, alhamdoulilah, j'ai eu de la musique, et la musique, c'est devenu toute ma vie, et j'ai arrêté les bêtises, j'ai laissé le passé derrière moi, et alhamdoulilah, je pense au jour présent et à l'avenir. ندمت ميستيريو على المشاكل هذيك الكل؟ Tendem, pourquoi? Parce que, en vrai, oui, parce que j'aurais préféré ne pas passer par là, toutes ces galères. Mais en vrai, c'est toutes ces galères qui ont fait que, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Bad boy? Ça dépend. Mal bad boy. Moi, je bad boy, mais pas de bad boy. Arrête You si tu peux, libère You si tu peux. Le passage من Arrête You, libère You. En fait, Arrête You si tu peux, c'était moi. Libère You si tu peux, c'est pas moi, c'est mon public. C'est le public. C'est l'engouement qu'il y a eu quand à l'époque j'étais passé voilà, par la case Hakayet. J'ai le public qui s'est mobilisé, qu'on crée un tas de groupes sur Facebook. À l'époque, c'était plus Facebook qui existait. Et voilà, il y avait ça relayait de partout. Libère You si tu peux. Ensuite, c'est une page. Jusqu'aujourd'hui, j'ai même pas su vraiment c'était qui, mais c'était le public, quoi. Et c'était des centaines, des millions de gens de partout, venus de partout. Ça a dépassé mon quartier, ça a dépassé Hamti, ça a dépassé ma ville, ça a dépassé les frontières. Les gens, ils me soutenaient d'Algérie, du Maroc, du Canada, de New York, de Paris, de Belleville, de Place des Fêtes, de Barbès, de tous les quartiers. De France, et même moi, ça m'a soutenu quand j'étais voilà, retenu en cellule, quand tous les jours on me rapportait une centaine de courriers, je me sentais, alhamdoulilah, soutenu, je me disais ça va, il y a du monde avec moi. Et quand il y a du monde avec toi, tu le sens, tu te dis, bah, ça donne de la force. وتقول أنا مظلوم ولا لا؟ Non, ça dépend. Quand tu fais des bêtises, tu vois ce que je veux dire, faut s'attendre à une punition. Moi, j'ai fait des bêtises, voilà, j'ai été puni, après j'ai tourné la page, et alhamdoulilah. الموسيقى اليوم عبيت لك الوقت نتاعك الكل بعدتك على البيتيز ولا وليت تكتك باش ما عادش Non, elle m'a éloigné. Elle m'a éloigné des bêtises, bien sûr. Alhamdoulilah, quand ta passion devient un métier, il n'y en a pas beaucoup pour qui ont eu cette chance. Et quand tu as cette chance, alhamdoulilah, faut en profiter. Dans ma grotte, l'album نحسوه في نضج معناتها وليت مور شويه من 2011 نحسوا la maturité qui commence, Ouais. bien sûr, parce que là j'en ai marre, j'ai eu la cavale, j'ai eu les hkayettes, et là quand j'écris cet album, moi à cette époque-là, je suis en prison. Donc je l'écris, t'es tout seul dans ta cellule, tu réfléchis beaucoup et je prends du temps pour l'écrire et de temps en temps je reçois du courrier, je me rends compte de l'impact que j'ai. Au début, j'écris des musiques, c'est pour moi, pour commencer. Ensuite, pour que mes potes, ils aiment bien. Et en plus, eux, ils me motivent. Ensuite, c'est pour mon quartier. Ensuite, c'est pour mon arrondissement. Maintenant, c'est pour ma ville. Ensuite, c'est pour la France. Et au fur et à mesure, et quand tu reçois du courrier du monde entier, et ben maintenant, tu as envie d'écrire pour le monde entier. Et tu as vu, le monde entier,
c'est parler à tout le monde. C'est des fois dans certaines musiques, tu peux parler à un petit de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans. Dans notre musique, tu peux parler à un père de famille de 40 ans. Et il faut savoir voilà, parler un peu à tout le monde. غنيت الحسني Ouais. كيفاش تولدت الأغنية؟ منين جبتها؟ Déjà, moi aussi, j'écoute beaucoup Hasni. C'est un artiste que j'écoute beaucoup, que j'ai beaucoup écouté depuis longtemps. J'avais déjà même fait une fois une reprise de Hasni avec plusieurs artistes et tout, mais c'était vieux et on n'avait pas, et j'avais pas vraiment fait ce concept-là. Et c'était un morceau sur une mixtape, pas mixé, pas masterisé, rien. Et j'avais repris pas tout le morceau, mais j'avais repris une toute petite boucle d'un morceau Amri Amri. Et voilà, bah, c'est un truc qui me tenait à cœur. J'écoute beaucoup, voilà, j'aime bien. Un jour, j'étais en Belgique. Ça remonte. En plus, ce morceau, je l'ai fait pour te dire que du Hasni, ça meurt pas. Ce morceau, je l'avais fait, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 ans avant que moi, je le sorte. Et le jour où je l'ai sorti, les gens, ils ont apprécié, ils ont aimé. Et même moi, je m'étais dit au début, c'est vrai qu'il commence à être vieux. Je voulais le sortir, mais ensuite, il me fallait des autorisations, il me fallait des droits. Et je préférais le sortir avec un clip. Et le clip, je me suis dit rien de mieux qu'aller à Oran, dans sa ville natale et dans son quartier. Et le morceau, je l'ai appelé Gambetta, le nom de son quartier. En plus, j'ai été très bien accueilli là-bas. Sa famille m'a accueilli. Franchement, ça a été, au-delà d'un clip, ça a été une belle expérience pour moi. والجزائريين حبوه. Bien sûr, ونحبهم تانا. Voilà, c'est mes frères. Comme les Tunisiens, comme les Marocains, nous sommes tous frères. Touche pas à mon bif. C'est un changement de style en fait. Ouais. C'est un côté plus street. Faut faire, comme je t'expliquais, il faut savoir en donner un peu pour tout le monde. Quand il faut donner pour le Maghreb, rien de plus fort que les plus forts. Hasni, pour moi, voilà, ça reste Hasni, c'est une légende. Et quand il faut toucher, voilà, quand maintenant il faut rapper street, il faut rapper rap, et voilà, c'est la France, touche pas à mon bif, c'est dans l'air du temps à l'époque où je l'ai sorti, c'était l'année dernière. Et c'est un compositeur qui s'appelle Hades, qui compose très bien, qui m'a envoyé cet instru, j'ai vu cet univers direct dans l'instru, j'ai fait le morceau direct et je l'ai sorti. وعملت فيه autotune. Un petit peu, ouais, parce que c'est... Moi, je suis pas fermé. La plupart de mes musiques, il n'y a pas d'autotune, mais de temps en temps, j'aime bien, même à l'oreille, moi j'aime bien. Il y en a beaucoup qui critiquent, moi j'aime beaucoup. عندك علاقة خاصة مع دي رابور فرانسيس معناتها تشوفهم تقابلهم تخدم معاهم؟ Ouais, moi je suis très proche avec la Crime. La Crime, c'est mon frérot. في تونس أبار بالتي تسمع موسيقى أخرى ولا لا؟ J'ai beaucoup écouté Balti. Sinon je connais aussi Woodil 15 que j'écoute aussi. Chesmo Cafon. Et ouais, voilà. Ouais. Après, ensuite, les noms, les autres, j'écoute. Bon, on m'a fait écouter beaucoup de rappeurs, surtout Balti. Il me fait écouter souvent quand je suis avec lui. Tu sais, il me montre, lui, c'est vraiment un amoureux de la musique, un amoureux du hip-hop. Donc, il me fait découvrir beaucoup de jeunes. Il me écoute celui-là, regarde celui-là, ce petit jeune, il a un flow. Écoute ça, il me fait. Mais ensuite, tellement il m'en montre, je te dis, je me rappelle plus des noms. En février, il y a un problème. Oui, un petit problème. شنو مشكلة مرة أخرى؟ Voilà, j'ai fait une bêtise. Encore? Ouais, mais c'est une vieille bêtise. En vrai, c'est voilà. J'étais en train de fumer un petit joint à Miltof Snap et voilà, ils m'ont dit tu fais la publicité, tu fais des trucs. Je leur ai dit. Après, même la police, ils sont venus, voilà, je te mens pas, quand ils m'ont attrapé, même ils m'ont dit c'est juste que parce que t'es médiatisé, ils ont voulu toi parce que ça colle avec ton image. Sinon, en vrai, on n'a pas que ça à faire à l'attraper un artiste, voilà, parce qu'il a fumé un joint. Bob Marley, il a fumé une forêt. Et je sais pas, t'as vu, ils se sont pris la tête et c'était le préfet qui a voulu voilà, montrer l'exemple. Et voilà, j'ai fait 48 heures de garde à vue, j'ai été déféré au parquet, je sais pas, pour avoir fumé un petit joint, bon. C'était beaucoup, je trouve que c'était beaucoup de... Et comme je leur ai dit, c'est plus les journalistes à l'époque qui ont fait cette publicité, parce que moi, je l'ai fait sur mon Snap et wallah, je l'ai effacé direct. Mais eux, ils l'ont repris, ils l'avaient déjà récupéré, c'est eux qui l'ont relayé. Donc moi, même comme j'ai expliqué à la juge, je veux bien être là, mais il y a certains journalistes qui devraient être là, eux aussi, pour avoir relayé cette information. Ils ont été 100 milliards de fois plus vus, eux, que moi. Parce que moi, sur mon Snap, même vous avez mon téléphone, je sais pas si vous avez des gens qui peuvent vérifier, mon Snap, il a duré 1 heure sur mon Snap. Et un Snap, ça dure 24 heures. C'est que je me suis rendu compte de ma bêtise. Donc je l'ai effacé direct, c'est vrai, moi aussi, le Snap, je l'ai fait, il était tard, hein, mais c'est vrai que j'ai une famille, j'ai des neveux, des nièces qui regardent mes Snaps, donc c'est vrai que... Mais moi, je m'en suis rendu compte, j'ai dit hop là, j'efface. J'ai dit là, c'est vous qui avez fait plus de problèmes qu'autre chose,
Et à la fin, voilà, l'abcès a été crevé. Alhamdoulilah, moi, il n'y a aucune apologie de rien du tout. Ouais, c'est de la méchanceté en fait. Ouais, c'est vrai que la Source Crew, ils ont été méchants, je te mens pas. Parce que vraiment, je suis pas le seul rappeur en France à fumer des joints, frère. Et en plus, voilà quoi, c'est un joint, c'est pas... La plupart des artistes, tu les regardes, c'est pas des joints qui fument. Hein. وتاويز بترد بالك. Bien sûr, ouais, voilà, une fois, pas deux. Hein. Le feu, ça brûle, on touche plus. On fera plus de snap. Touchez mon bif, non, 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 faut pas toucher mon bif, non, non. Touchez mon bif, non, 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 faut pas toucher mon bif, non, non. Mister You en début de soirée, You Got a Ga à la fin de la soirée. Célibataire. Maghreb. Avant 20h. Album. Raja. Réal. T'as Instagram maintenant.